भगवान श्री हरि के चरणारविंद में 32वां मानस अनुष्ठान पुष्प हम भावपूर्वक और दीनता के साथ समर्पित करते हैं। वही है जिनकी कृपा से हमारी इंद्रियां काम करती हैं, वाणी बोल पाती है, कान सुन पाते हैं, वही सबके प्राण स्वरूप है और उन्हीं की कृपा से यह सब हो रहा है। सब ही नचावत राम गुसाई। इतने वर्षों से नियमित रूप से यह क्रम चल रहा है, ये उन्हीं की इच्छा है। बहुत प्रसन्नता के साथ मानस अनुष्ठान आज विराम ले रहा है। अपराह्न समय में कथा होगी और कथा का विराम होगा। आप सभी लोगों ने बड़े ही श्रद्धा के साथ और लगन पूर्वक रामचरितमानस पाठानुष्ठान में लाभ प्राप्त किया। आप सभी के प्रति मेरी प्रीति, पाठ के साथ साथ सभी संगीतकार प्रभु की सुरमयी पूजा करते रहे और खास करके तबला, क्योंकि हम तो गाए चले जाते हैं लेकिन ये कठिन काम है, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज हो जाती है। कथा में बजाना अलग बात है और इसमें पाठ में बजाना, लेकिन आप दोनों ने बहुत सुंदर मेरे साथ भी ये दोनों पहली बार ही संगत कर रहे हैं, तो बहुत प्रसन्नता। भाई श्याम भाई जो श्री हरि की आज्ञा से, श्री हरि की कृपा से हरि गुणगान भी कर रहे हैं, निरंतर यात्रा उनकी चालू है। भाई दिलीप, हमारे ऋषि कुमारों को कईयों को भगवान ने अच्छा स्वर दिया है, कीर्तन भी बहुत अच्छा करते हैं, वे भी पूरे अनुष्ठान में साथ रहे। चिरंजीवी भाई रमेश मेहता अब की बार पूरे अनुष्ठान के लिए अमेरिका से विशेष रूप से आया। ये सांदीपनी के ये अपनी बाबड़ेश्वर संस्कृत विद्यालय की पहली बैच के सब विद्यार्थी हैं। शंकर भाई उसी बैच से, फर्स्ट बैच से हैं, तो ये सब उसी फर्स्ट बैच वाले विद्यार्थी। और पूरा पढ़ने के बाद ये सीनियर मोस्ट सब विद्यार्थी है सांदीपनी के, और पूरी पढ़ाई करने के बाद कुछ वर्ष यहाँ विद्यालय में अध्यापक के रूप में अध्यापन की सेवा करी। कितने साल बेटा? 2 साल। फिर अमेरिका से किसी ने मंदिर से मेरे से प्रार्थना करी कि भाई श्री हमको ऋषि कुमार चाहिए, तो सबसे पहली शुरुआत इसको कहा कि बेटा आप जाओ अमेरिका जाकर सेवा करो। अब ये गया तो वापस आया ही नहीं। अब तो हुआ ये कि ये अमेरिका का सिटीजन हो गया। पहले तो ग्रीन कार्ड ले लिया, अब नाउ सिटीजन ऑफ यूएसए। तो पूछ कर किया, आज्ञा लेकर किया है सब। मैंने कहा बेटा चलो, एक आप यहां रह जाओ, यहां वैदिक संस्कृति का प्रचार प्रसार करो, और अच्छी भागवत कथा भी सुनाते हैं रमेश भाई।
तो उनकी यात्रा भी वहां चल रही है। शंकर भाई भी 3 साल न्यूजीलैंड भेजा उनको, वे वहां हुआ है। अभी भी कुछ बच्चे अफ्रीका में हैं, इंग्लैंड में सेवा दे रहे हैं। और जहां जहां सांदीपनी के ऋषि कुमार मंदिरों में सेवा दे रहे हैं तो दूसरे मंदिर वालों को पता चलता है तो वो भी अब मांग रहे हैं कि हमको भी सांदीपनी का ऋषि कुमार चाहिए। ये एक बार पूज्य स्वामी चिदानंद सरस्वती जी, पूज्य मुनि जी महाराज ने यहां से कहा था कि ये सांदीपनी ये एयरपोर्ट है और यहां से कल्चरल एम्बेसडर्स टेक ऑफ करते हैं और विदेशों में, अनेक देशों में जाकर के ऋषियों का जो कार्य है वो करते हैं। हमारा तो यही कार्य है कि भागवत, रामायण, गीता, उपनिषद ये सब लोगों तक पहुंचाना। वेदों का जो कर्मकांड विभाग है वो सीखकर इतनी निष्ठापूर्वक वह कार्य कराना कि यजमान की कर्म के प्रति निष्ठा बने, उसकी रुचि बने और पूरे प्रेम के साथ वो पूजा, यज्ञ इत्यादि संपन्न करें। ऐसा नहीं कि बस कर्मकांड शुष्क हो जाए। तो वो तो निर्भर करता है यज्ञ, पूजा इत्यादि कराने वाले ब्राह्मणों पर। और मैं इनसे हमेशा ये आग्रह करता हूं कि भाई कर्मकांड में, पूजा, यज्ञ इत्यादि में जो वैज्ञानिकता है उसको समझो और आने वाली पीढ़ियों को समझाओ, क्योंकि आने वाली पीढ़ी अब उसकी वैज्ञानिकता की ओर ध्यान देने वाली है और ये सब बड़ा साइंटिफिक है। तो इस बात को हमें समझाना पड़ेगा ताकि आने वाली पीढ़ी को भी हमारे धर्म में, हमारे रिचुअल्स में, हमारी परंपराओं में रुचि बने, निष्ठा बने और वे उसको अपनाए। क्योंकि विदेशों में रहने वाली भविष्य की जो पीढ़ी है उसको अपने मूल के साथ जोड़े रखना तो बहुत आवश्यक है। इस प्रकार सभी ऋषि कुमार विदेशों में कई जगह है और उनको आज्ञा है, वो हर 15 दिन 20 दिन में अपनी रिपोर्ट भेजते रहते हैं कि नया ये किया, नया ये किया, इतने लोग साथ जुड़ रहे हैं। और वो उन मंदिरों को, उन संस्थाओं को मददरूप होने के लिए गए हैं। उनको ये कहा जाता है कि भाई आप उस संस्था की सेवा में लगे हो तो उसी संस्था के लिए पूरा पूरा काम करोगे। और कुछ नियम भी ऐसा बनाया है कि 2 साल तक एक विद्यार्थी जाए और फिर 2 साल से ज्यादा नहीं देता किसी को। और मेरा बच्चा भी जाते समय आंख में आंसू के साथ कहता है कि 2 साल में फिर से श्री हरि के दर्शन के लिए लौट आना है और उसके स्थान पर कोई दूसरा विद्यार्थी फिर, यदि वो ये चाहें कि हमें कंटिन्यू करना है सांदीपनी के ऋषि कुमारों से ही, तो 2 साल में वो वापस आ जाएगा। 2 साल में उसके जगह दूसरा नियुक्त किया जाएगा। वापस आने वाला कहीं यहां फिर सेवा में लग जाएगा, या तो आज्ञा लेकर फिर और किसी सेवा में, या तो फिर आज्ञा लेकर कहीं और ठाकुर जी ने बुलाया तो फिर विदेश में कहीं। तो इस तरह से ये यात्रा आपके ऋषि कुमारों की चल रही है। नए नए कई योजनाएं बन रही है। ऋषि कुल पूरा विभाग अलग से उसकी व्यवस्था कर रहे हैं। इस वक्त तो एक ही बिल्डिंग में ऋषिकुल गुरुकुल साथ साथ चल रहा है, लेकिन ऋषिकुल की व्यवस्था प्लान बन चुके हैं और पाठशाला, संस्कृत विद्यालय का भवन और संस्कृत में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए अलग से हॉस्टल बिल्डिंग बनाया जा रहा है, जो थोड़े समय में अब काम प्रारंभ हो जाएगा और कुछ सालों में वो हम पूर्ण करेंगे। ऋषिकुल और गुरुकुल दोनों विभाग, गुरुकुल में भी बच्चे इंग्लिश मीडियम और गुजराती मीडियम दोनों में। और देखो आपको परोसने की सेवा गुरुकुल के बच्चे भी कर रहे हैं ऋषि कुमारों के साथ साथ। एक और
आज मैं जब विराम हो रहा है तो आप लोगों के साथ अपने घर की कुछ बातें बांटूं। एक और सेवा प्रकल्प तैयार हो रहा है। पोरबंदर जिला बन गया, उसके बाद उसके पास कोई ऑर्फनेज नहीं है, अनाथ बच्चों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। एक बार कचरा पेटी से एक बच्चा मिला, नवजात शिशु। उसकी व्यवस्था तो हमारी यहाँ की तत्कालीन पुलिस मैडम ने करी, और फिर एक दिन वो समय लेकर के मुझसे मिलने आई और मुझसे कहा कि भाई श्री सांदीपनी इतना सब काम कर रहा है तो अनाथ बच्चों के लिए कुछ करें तो ठीक रहेगा। बात सही है। हमने कहा हम ठाकुर जी के चरणों में बात रखते हैं, हमारे श्री हरि जो प्रेरणा करेंगे तद अनुसार करेंगे। और फिर हमने ये सोचा कि हमारे जो ओरिजिनल शुरुआत से जो एक रूपरेखा बनी थी उसमें एक प्रोजेक्ट था वानप्रस्थाश्रम का बड़ों के लिए, लेकिन वो नगर में और आसपास 2-4 है और उसमें जगह भी है, खाली है, तो उसको रिपीट नहीं करते हुए ये वात्सल्य धाम, वात्सल्य मंदिर अनाथ बच्चों के लिए बनाया जाए, ऐसा निर्णय किया। देखो, अनाथ कोई नहीं है हकीकत में, सबका नाथ जगन्नाथ है, सबके नाथ श्री हरि है। तो वे तो सब अपने नाथ की शरण में आएंगे और उन छोटे छोटे बच्चों को संभालना, पालन पोषण करना, संस्कार और शिक्षा देना, और पढ़ लिख करके वे अच्छे नागरिक बने, राष्ट्र की सेवा में समर्पित होएं, अच्छे इंसान बने और समाज की सेवा में लगें, और श्री हरि के सच्चे भक्त बने। इस भाव को लेकर वो कार्य करना है। और यहां तो उस वात्सल्य मंदिर में रहने वाली बालाएं, लड़कियां भी जब बड़ी हो जाएंगी तो उसका विवाह करके फिर उसको ससुराल भेजना, और ससुराल गई तो भी उसका पीहर तो ये संस्था ही रहेगा। तो जब भी कहीं बच्चे को लेकर आने की बात होगी पीहर में तो श्री हरि के पास ही आएगी। और ये सारा कार्य ये बहनों का कार्य है, इसलिए हमारी बहनों ने एक टीम बनाया है और परम भगवती शांता बहन ओडेदरा को वो कार्य मैंने सौंपा है और वो तैयारी कर रही हैं और उसके प्लान भी तैयार हो रहे हैं, और थोड़े समय में वो कार्य भी शुरू हो जाएगा और शायद 1.5 साल के अंदर अंदर वो भवन भी तैयार हो जाएगा और छोटे छोटे बच्चे भी किलकारियां मारेंगे। यहां हम जो कार्य कर रहे हैं वो लोग एक सज्जन मुझसे कहते थे कि आप सब ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट ले रहे हो कि सब में पैसा खर्च ही करना है, इसमें से कोई आमदनी होने वाली नहीं है। मैंने कहा आमदनी तो हमारे ठाकुर बैठे हैं, आमदनी के लिए कुछ कर भी नहीं रहे हैं। तो गुरुकुल में भी बच्चों से जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस के हिसाब से लिया जाता है और वो पैसा उन्हीं के लिए खर्च किया जाता है। ऋषि कुल तो बिल्कुल एक पैसा लिया नहीं जाता, उसमें वो सब ठाकुर जी कर रहे हैं अपने, भोजन, रहना, पढ़ाई, 2-4 जोड़ी कपड़े सब। और देखो मेरे बच्चे कितने निष्ठा से और कितनी लगन से अपना अपना कार्य कर रहे हैं। तो ऋषिकुल, गुरुकुल और अब ये वात्सल्य मंदिर वाला प्रोजेक्ट आ रहा है और उसमें हम सब लगेंगे। कहां से आएगा उसका धन? श्री हरि से पूछो। और आएगा क्या? आ गया। यहां तो प्रोजेक्ट श्री हरि के चरणों में रखा जाता है और ठाकुर जी अपनी सम्मति की मोहर लगा दे
और फिर जैसे ही देश विदेश के अपने सभी हरिभक्तों जो राह देख रहे होते हैं कि व्हाट न्यू, तो उनसे कहा जाता है कि भाई ठाकुर जी की प्रेरणा से ऐसा 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 बन रहा है। बोले ठीक है, उसमें हमारा ये योगदान, हमारा ये योगदान। और मेरे भागवत भगवान सब जगह घूम रहे हैं और सब लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, देश विदेश के सभी। भाई मिहिर मोदी यहां आया है। ये हमारे अमेरिका के संस्कृति फाउंडेशन के वन ऑफ द फाउंडर ट्रस्टीज स्वर्गस्थ कनुभाई मोदी। उस वक्त मैंने जिन थोड़े लोगों को सबसे पहले नियुक्त किया था अमेरिका में सेवा के लिए, उनमें से एक थे कनुभाई मोदी, परम वैष्णव, वहां सभी सामाजिक संस्थाओं के साथ भी जुड़े हुए। और उनका चिरंजीवी भाई मिहिर, छोटा प्रशांत, दोनों अपने पिता से भी ज्यादा सफल बिजनेसमैन सिद्ध हुए। और कनु भाई का शरीर तो शांत हुआ, बहुत साल हो गए, लेकिन अब मिहिर को लगाया है कि बेटा आप सेवा में लगो अब पिताजी की जगह। तो भाई मिहिर, गीता बहन यहाँ आई है। मैं तो विनोद में कहता हूं कि यूएसए और इंडिया के बीच का उसने पास निकलवा लिया है, अप डाउन का। हमारे वहां के ट्रस्ट के चेयरमैन नारायण जी भाई पटेल, दूसरे हमारे बुजुर्ग ट्रस्टी अरविंद भाई पटेल, इतनी उम्र है लेकिन फिर भी वो लगातार अपना पुरुषार्थ, अपनी सेवाएं दे रहे हैं। रमणिक भाई का भी स्मरण कर लूं, और हसू भाई शाह, उनका भी स्मरण कर लूं। कोई रह जाए? हाँ, आशीष ठाकर। ये वैसे तो कई वर्षों से सेवा में लगे हैं, लेकिन ट्रस्टी के रूप में फिर अभी इस साल से उनको लगाया है। और अबव ऑल तनसुख भाई गणात्रा, सरला बहन और चिरंजीवी राजेश, जो ट्रस्टी वगैरह नहीं है लेकिन पूरी सेवा लगातार करते रहे। हरि मंदिर के निर्माण में भी उनका पूर्ण योगदान रहा। और ये जो वात्सल्य मंदिर की जो सेवा है वो भी तनसुख भाई गणात्रा परिवार की सेवा है। फिर से कह दूं तो हरि मंदिर और वात्सल्य मंदिर, ये दोनों। इंग्लैंड में भी सभी लोग काम कर रहे हैं, न्यूजीलैंड में सब लोग काम कर रहे हैं, अफ्रीका में सब लोग काम कर रहे हैं। आपको पता है श्री हरि का परिवार कितना बड़ा है और कितना फैला हुआ है पूरे विश्व में। और जो हरि मंदिर अपने मंदिर महोत्सव किया था, 1100 से उपरांत पोथियां थी उसमें, और वो सब भागवत जी की पोथियां सस्वर पाठ ऋषि कुमारों ने उस पर किया। और उसके बाद उन यजमानों के घर में विराज रही हैं। तो कभी कभी विदेशों में मैं जाता हूं और कहीं पधरावनी में गया तो लोग बड़े प्यार से कहते हैं भाई श्री, वो मंदिर महोत्सव की पोथी हमारे घर में विराज रही है, क्योंकि हम भी उसमें एक पोथी यजमान थे। तो कितना अच्छा लगता है कि जैसे देखो एक हरि मंदिर यहां पर भी है। तो सब लोग बहुत परिश्रम करते हैं। धीरे धीरे आने वाली पीढ़ी, नेक्स्ट जनरेशन हमको तैयार करना है, कार्य में भी, देश विदेश में भी और यहां पर भी, ताकि ये परंपरा ठीक से चलती रहे। व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, विचार महत्वपूर्ण है। व्यक्ति आज है, कल नहीं। इसलिए उस विचार के प्रति समर्पित होकर के ऐसी व्यवस्था करनी हो कि वह व्यक्ति चाहे रहे न रहे, लेकिन प्रवृत्ति चलती रहे, संस्था चलती रहे, उसकी परंपरा आगे बढ़ती रहे। ये सब भगवान श्री हरि का है, हम श्री हरि के हैं, श्री हरि ही हमारे हैं, और उनके प्रति समर्पित होकर हम यह कार्य कर रहे हैं। प्रभु प्रसाद यहां चल रहा है। एक बार विचार आया, અને આમાં એવું છે કે મને વિચાર આવે એ કરતા આપણા બધા પરિવારવાળા તમને બધાને વિચાર વહેલો આવે,
મને એક ભાઈ કે, હે ભાઈ શ્રી, આ આપણા હરિમંદિરમાં બધા દર્શન કરવા આવે તો સોમનાથથી દ્વારકા જાય એટલે વચ્ચે હરિમંદિર આવે, દ્વારકાથી સોમનાથ જાય વચ્ચે હરિમંદિરે દર્શન આવે, એટલે સવારે સોમનાથથી નીકળે, બપોરે અહીંયા પહોંચે, અને પછી સાંજે દ્વારકા. સવારે દ્વારકાથી નીકળે, બપોરે અહીં પહોંચે, સાંજે સોમનાથ. તો મને કે અહીંયા લગભગ બધા બપોરે આવે છે, અને બપોરે હરિમંદિરમાં દર્શન કરે. ક્યારેક ના પણ કરી શકે, કારણ કે અનવસર થઈ ગયો હોય, મોડા પડ્યા હોય તો. પણ બપોરી ટાણું એ જમવાનું ટાણું, પછી બચાડા જાય ક્યાં? એટલે મેં કીધું આપણે શું કરવું? મને કે આપણે પ્રભુ પ્રસાદ ચાલુ કરી દેવો જોઈએ, જેટલા લોકો આવે એ બધા પ્રસાદ લે. વાહ, કરો હરિહર. ત્યારથી એણે કહ્યું, પહેલા વર્ષની સેવા મારી, આઈ થિંક 1 વર્ષ કે 2 વર્ષ એમની સેવા ચાલી. અને આ મને કહેવા દો કે આ બધું કહેવાવાળાને એ રીતે સાથે જોડાયેલા એ જૈન છે, જેણે શરૂઆત આમની કરાવી. અહીંયા સાથે જૈનો પણ જોડાયેલા છે, વૈષ્ણવો પણ છે. જે વૈષ્ણવ છે એ બધા જૈન છે, જૈન છે એ બધા વૈષ્ણવ છે. આપણે બધા આમ જ છે. शास्त्री जी आपने बड़ी सुंदर बात कही. कुछ हमने जहां मंदिर बनाने में ठाकुर जी ने प्रेरक बनाया, हमसे जो काम करवाया, और जो मंदिर बने अमेरिका में, पोर्चुगल में, साउथ अफ्रीका में, उन मंदिरों को हमने एक नाम दिया एकता मंदिर, टेम्पल ऑफ यूनिटी. और डलास में एकता मंदिर है, उसमें तो साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, गुजराती बहुत सारे स्वरूप विराज रहे, और बड़ा भव्य और दिव्य मंदिर है. और साथ साथ हमारे जैन भाइयों के लिए भी वहां देरासर, स्थानकवासी के लिए है देरासर, और जैन भाई सब लोग मिलकर के वहां पर ये करते हैं. तो ऐसे फिनिक्स एरिजोना में है. फिनिक्स से कौन? ये हितेश आया. ક્યાં ક્યાં હવે અટાણે છે ને મારું મગજ થાક્યું છે. ટૂંકામાં છે બધે આવા એકતા મંદિર, અને એમાં એ લોકો એની રીતે કામ કરે છે. એ આ શું છે, ઓલું ચાવી દીધેલું રમકડું હોય ને, અને પછી મૂકી દેવાનું, એટલે એ રમકડું મંજીરા વગાડ્યા કરે, પછી એમાં આપણે કંઈ કરવાનું નહીં. એમ આ બધાને ચાવી ભરી દીધી છે, અને ચાવી ઠાકોરજીની કૃપાથી એવી ભરાણી છે કે એ મંજીરા વગાડ્યા કરે બધા. આવે એમાં આવો કુછ લેના ન દેના મગન રહે ના, એની કોઈ જવાબદારી, આર્થિક જવાબદારી મારી ઉપર નહીં, અને ત્યાંથી આપણે આર્થિક કોઈ અપેક્ષા પણ રાખવાની નહીં. બસ સારી રીતે ચાલતું હોય, જ્યાં જરૂર પડે ત્યાં પૂછજો બાપા, તો આવી જાય છે. બાકી હવે રમો રમો. એટલે એને બધાને રમતા મેલ્યા છે. और वो कार्य हो रहा है वहां. લ્યો, વાત્સલ્ય ધામના નકશા બનવા માંડ્યા તો તરત અહીંયા. આવું હજી ઘણું બધું ઉગશે. આ ભૂમિ બહુ ફળદ્રુપ છે. આ પૂજ્ય મુરારી બાપુએ કહ્યું હતું અહીંયા એકવાર કે આ બિલ્ડિંગ બનાવ્યા હોય એવું નથી લાગતું, ઉગત્યા હોય એવું લાગે છે, ઉગ્યા છે. અને હરિમંદિર એમનો શબ્દ હતો કે આકાશમાંથી જેમ પુષ્પક ઉતરે એમ ઉતર્યું હોય એવું લાગે છે. ये सच मानो, ये मेरी अनुभूति है कि ये सब ठाकुर जी करा रहे हैं. ठाकुर जी की लीला, उनकी इच्छा से सब हो रहा है. આપણે તો એના હાથના અંદર નિમિત્ત બની અને એ કાર્ય કરતા રહેવાનું છે. બહુ બહુ પ્રસન્નતા. ઘણો બધો સમય થયો છે, આજે છેલ્લો દિવસ છે, એટલે થયું કે થોડી આગળની જે કામકાજની વાતો છે તમારી સાથે શેર કરું. અહીંયાના બધા જ ટ્રસ્ટીઓ ખૂબ સરસ રીતે પોતપોતાનું કાર્ય કરી રહ્યા છે. ટીચર્સ પોતાનું કાર્ય કરી રહ્યા છે, કાર્યકર્તાઓ પોતાનું કાર્ય કરી રહ્યા છે. પછી સફાઈનું કામ કેમ ન હોય, અમારો ધનજી અને એની પત્ની એ બે વાળી ચોળીને સાંદીપનીને સાફ રાખવાનું કામ કરે, અને પછી અહીંયા પ્રસાદ લે. એ ખરો પ્રસાદ. અમારે મહારાષ્ટ્રમાં એક
સંત ગાડગે મહારાજ, અને ગોપાલા ગોપાલા દેવકી નંદન ગોપાલા, આ એનું કીર્તન. અને કીર્તન તો કરાવે બધાને ભેગા કરીને, પણ ગામ આખાની સફાઈ કરાવે પેલા. ગોપાલા ગોપાલા દેવકી નંદન ગોપાલા, એ કીર્તન કરતા કરતા આખા ગામને વાળી ચોળીને સાફ કરવાનું. જે ગરીબ હોય એ બધાને કહે કે ભાઈ બીજા પૈસા આપણી પાસે નથી, પણ આપણી પાસે હાથ પગ તો છે ને, ચાલો આપણે હાથ પગને પેલા ભગવાનની સેવામાં લગાડો, પછી મળે પ્રભુનો પ્રસાદ. કીર્તન કરતા કરતા આખા ગામની સફાઈ કરાવે, અને પછી ઘરે ઘરેથી રોટલા માગે, અને એ રોટલા બધાએ જેણે જેણે સફાઈ કરી હોય કે ન કરી હોય, પણ બધાને જેને સેવા કરી છે એ બધાએ પછી પ્રેમથી પ્રભુનો પ્રસાદ લે. આ હંમેશા યાદ રાખવાનું. આપણે શું આપી શકીએ છીએ સમાજને, જે સંસ્થામાં જઈએ તે સંસ્થાને આપણે કેવી રીતે ઉપયોગી બની શકીએ, આપણે કેમ ભગવાનને કામ આવીએ, આ વસ્તુનો સતત વિચાર મનમાં રાખવાનો. તો પ્રભુ પ્રસાદ પણ ત્યારથી શરૂ થઈ ગયો, ને હવે છેલ્લા કેટલાય વર્ષોથી ભાઈ ગજાનંદભાઈ ઠાકર, આશીષ ઠાકર, ભાઈ હેમંત ઠાકર, એ ઠાકર પરિવાર દ્વારા જો બ્રાહ્મણો ખાલી જમે જ નહીં, જમાડી શકે છે. પેલા રાંધીને જમાડતા ને હવે તો ખિસ્સામાંથી કાઢીને જમાડે છે. તો પેલા રસોઈયા બ્રાહ્મણો હતા, રાંધીને જમાડે, પણ હવે પાછા ખિસ્સામાંથી કાઢીને જમાડે. પ્રભુ પ્રસાદ નિયમિત રૂપથી ચાલે છે. અને એમાંય ક્યારેક તો અમારે ઓલા શિયાળામાં પ્રવાસ બહુ નીકળે બધા શાળાઓના, અને ઘણી શાળાઓ વાળાને હવે ખબર છે ને, તો ફોન કરી દે કે અમારી સ્કૂલનો પ્રવાસ છે ને અમે સાંદીપનીમાં આવીને પ્રસાદ લેશું, આવો બાપા, વેલકમ. ઘણી વાર 400 ને 450 છોકરા આવે, આખી ચીચિયારી સાંદીપની આખું ગાજતું હોય, અને પછી બધા અહીંયા પ્રસાદ લે. એવી મજા આવે જોઈને. એટલે ભગવાનના ધામમાં બધા આનંદ કરીએ છીએ. આ પ્રભુ પ્રસાદ પણ એનું પાછું મોટું બિલ્ડિંગ બનાવવાનું છે. હજી પાછું બિલ્ડિંગ ઉગવાનું જ ત્યાં, ત્યાં હરખી રીતનો વધારે લોકો. આ છે ને, આ તો જૂની હોસ્ટેલ છે આપણી, હંગામી. બાબડાથી જયારે આપણે અહીંયા ફર્યા ને ત્યારે હજી હોસ્ટેલ બિલ્ડિંગ ને બધું બન્યું નહોતું, ત્યારે છોકરાઓ છાપરા વાળા મકાનમાં રહેતા હતા. અને હોસ્ટેલ બિલ્ડિંગનું જે રસોડું છે ને એની જે ડાઇનિંગની ઓસરી છે એ અત્યારે આપણે પ્રભુ પ્રસાદમાં વાપરીએ છીએ. હવે આપણે એનું સરખું બિલ્ડિંગ એનું બનાવશું. પછી એમ તો હજી કાર્યાલયનું બિલ્ડિંગ બનાવવાનું છે, એડમિનિસ્ટ્રેટિવ બ્લોક આખો બનવાનો છે. એ પછી તો બીજું ઘણું બધું બનવાનું છે. એ ઉગ્યા જ કરશે જેમ સમય એનો આવશે. હે, હા, મોટી લાઇબ્રેરી બનવાની છે ભાઈ. સારામાં સારી લાઇબ્રેરીનું ભવન, અલગથી લાઇબ્રેરી ભવન એવું બનવાનું. તમને એમ થાય કે આ બધું ક્યારે થશે, કેવી રીતે થશે, આપણે એ વિચારવાનું નહીં. એ જે પ્રેરણા કરે છે એ વિચારે, એને વિચારી જ રાખ્યું છે. બસ ધરહુ ધીર, સમય આવશે એટલે બધું ઉગતું જશે. और सबसे बड़ी बात प्रसन्नता की यह है, जे संतो બધા આવે છે અહીંયા, चाहे नवरात्रि में हो, चाहे पाटोत्सव में हो, या तो वैसे ही चले आए और कुछ दिन रहें, उन सभी संतों के जो चरण यहां पड़ते हैं और वो संत गण जो आशीर्वाद देते हैं, ये सबसे बड़ी पूंजी है सांदीपनि. वे प्रसन्नता व्यक्त करते हैं, वे आशीर्वाद देते हैं, वे ऋषि कुमारों से प्रसन्न होते हैं और उन्हें बार बार आने का मन होता है. सबसे बड़ी पूंजी यदि कोई है अपनी, तो बस यही है, संतों की प्रसन्नता. एक बार तो एक संत एनी मंडली સાથે આવ્યા ને, બહુ એવો સીધો પરિચય નહીં, પણ બહુ મોટા મહાપુરુષ, લાખોના સંખ્યામાં એના બધા કૃપાપાત્ર હશે ભારતમાં અને વિદેશમાં. તો એમણે કહ્યું કે અહીંયા અઠવાડિયું રહેવું છે. બાપા પધારો, વેકેશન છે અને આપ પધારો, આપનું સ્થાન છે. અહીંયા રહ્યા ગોકુલમાં, કેટલાક વર્ષ પહેલાની વાત છે. અને હું તો પછી આવ્યા એટલે સ્વાગત કરીને મારે કથાની સેવામાં જવાનું હતું એટલે નીકળી ગયો. તો એને કહ્યું સેવામાં, તો કે હમ કુછ નહીં લેંગે. એનું જનરેટર પણ સાથે, આપણી વીજળી વાપરવાની નહીં, એનું જનરેટર સાથે લઈને આવે.
એના ભક્તો પાછા સમયે સમયે પ્લેનમાં આવ્યા કરે, અહીંયા એરપોર્ટ છે तो मैं कहूँ कांक तो लो, तो कि ना हमारा सीधा सामान, हमारा जनरेटर सब साथ ही होगा, हम केवल आपका पानी लेंगे और रहने का जो स्थान है वो लेंगे. बापू એવું નહીં કરો, વીજળી આપની જ છે, સ્થાન આપનું છે, બીજું કાંઈ નહીં. તો કમસે કમ વેકેશન છે, અમારે છોકરાઓ કાંઈ દૂધ વગરના નહીં રહે, છોકરાઓ વેકેશનમાં ઘરે ગયા છે, અને તમે ગૌશાળામાં અમારી ગાયોનું દૂધ સેવામાં સ્વીકારો, તમારા ઠાકોરજીને ભોગ લગાવો. છેવટે એમણે એ દૂધ સ્વીકાર્યું, અને ઘણા બધા સાધુઓ હતા એની સાથે, આખી મંડળી, વિરક્ત મંડળી. ઉત્તર પ્રદેશની બાજુ કોઈ ખારા તમે પૂછો ને વિરક્ત મંડળી એટલે તરત કે હા તો બડે. અને સવારથી એનો ક્રમ ચાલે, અને ઠાકોરજીની સેવાનો, પૂજા પાઠ, સાયમ સંધ્યા, સાયમ આરતી વગેરે. મજા એ આવી કે અઠવાડિયું પૂરું થાય એ પહેલા મને અહીંયાથી પાછો ફોન આવ્યો कि भाई श्री स्वामी जी हम कहे छे कि भाई ओझा जी से पूछिए, यदि वे इजाजत दें तो हमको यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, हम थोड़ा और समय यहाँ रहना चाहते. तो भाई बाप जी आपनी कृपा. ये 1 महीना सुधी रहा एनी मुनि मंडली साथे. અને પછી મને કહ્યું કે कुछ है इस भूमि में, हमको भी बड़ा आनंद आया, भजन में बहुत मन लगा. આવો સાંભળીએ એટલે કેવી હૈયામાં આમ ટાઢક થાય, વિચાર કરો. સંતોનો સિક્કો લાગી ગયો, અને સંતોના મુખેથી વાત નીકળી એટલે આપણને એમ થાય કે હા માળું કંઈક છે. હમણાં એક સાધુને સપનું આવ્યું, આ તાજી ભજીયા જેવી વાત, ગરમ ગરમ ભજીયા જેવી તાજી વાત. એ ટીવીમાં ન્યૂઝ આવે છે, એ સાધુને સપનું આવ્યું છે, અને યુપીમાં જે ઓલું ગામ છે ત્યાંના એ સમયના રાજા મહારાજા હતા, અંગ્રેજોના સમયમાં, એને સપનામાં આવ્યા, અને રાજા મહારાજાએ સાધુને એમ કહ્યું કે આ મારા જે જૂના મહેલના અંતને બધું છે, આમાં 1000 ટન સોનું અંદર દટાયેલું છે, મેં દાટ્યું છે એ સમય, અને એને કંઈક એને શહીદ કરી દેવામાં આવ્યા, તો કે એવી કંઈક કથા છે. એટલે તમે આને કાઢો ને તો ભારતની ગરીબી દૂર થઈ જાય એમ છે. એટલે પહેલા તો કોઈ માન્યું નહીં, પણ છેવટે હવે કંઈક સરકારી લોકોએ કંઈક માન્યું, અને હવે ત્યાં ખોદકામ ચાલુ થયું છે, અને એનું લાઈવ રેકોર્ડિંગ ને બધું કરવાના છે એમ કે, એટલે બરાબર એની ટ્રાન્સપરન્સી બની રહે. હવે એ નીકળશે તો નીકળશે, સપનું સાચું પડે. 1000 ટન સોનું. આપણે સાધુએ કોઈને સપનામાં આવ્યું છે ને એમ નહીં, પણ સાધુને અહીંયા ભજન કરતા કરતા હૈયામાં જે આવ્યું છે એ આપણને કીધું છે કે આ ભૂમિમાં ક્યાંક પડ્યું છે, અને એના માટે આપણે ભૂમિને ખોદવાની જરૂર નથી. એ ભૂમિના જે પડ્યું છે એ અંદરની ભક્તિ, अंदरनी साधना. हमारे एक संत ने तो शास्त्री जी ऐसा कहा जब यहाँ आए तो, और उनके शब्द हृदय में घर कर गए. बोले भाई जी, सुदामा की झोपड़ी यही थी और उसने यहां बैठकर गायत्री जपी है, इसलिए ये है. मैंने कहा महाराज बिल्कुल आपकी सही बात, सुदाम देव की झोपड़ी यहीं कहीं होनी चाहिए. सुदाम देव का मंदिर तो हमारे वहां शहर में है, लेकिन उसने यहीं कहीं बैठ करके गायत्री जपी है, उसका प्रभाव है. बिल्कुल सही. અને એટલા માટે સુદામા અને શ્રી કૃષ્ણ બંનેના ગુરુના નામે આ સાંદીપની વિદ્યા નિકેતન છે, આ વિદ્યાતીર્થ છે, આ ગુરુકુલ છે. મેં જ્યારે ભૂમિપૂજન થયું ને અહીંયાનું, ત્યારે કહ્યું હતું કે આ સાંદીપની નામ રાખવાની પછવાડે મારા સખા ઠાકુરની સાથે થોડી ચતુરાઈ પણ કરી છે कि सखा तेरे गुरु के नाम से चल रहा है, जिम्मेदारी अब तेरी. तो इसके फिनांस की जवाबदारी तो तू द्वारकाधीश है, तू देखेगा, वो चिंता हम नहीं करेंगे. और ऋषि कुमारों को और विद्या क्षेत्र में सही सही विद्यार्थी तैयार होए, उसकी तैयारी सुदाम भैया आपकी है. तो उन दोनों को, सांदीपनी के शिष्यों को, हमने ये जिम्मा सौंप दिया है, और फिर उनके सेवक बनकर के काम पे लग गए हैं. तो देखो बहुत अच्छे से यात्रा हो रही है, और ठाकुर जी
कराते रहेंगे। હા, અત્યાર સુધી ગાતા જ રહ્યા તો હવે પાછા કહેવાનું ચાલુ કર્યું તો હવે કહેવાનું બંધ થતું નથી. પેલું છે ને કે ઓલા એક જણા ગુજરી ગયો, પછી એક જણો ખરેખરે આવ્યો. એ ગામડામાં તો આમ માથે પુરુષ હોય તે આમ માથે ટુવાલ ઢાંકી અને ઉભડક બેસે ફળિયામાં અને હાવ ખોટું ખોટું રોવે. પુરુષોને તો કાંઈ આંસુ તો આવે નહીં, જટ ખોટું ખોટું રોવે. એટલે પછી જેને ઘરેથી ગુજરી ગયા હોય ને એ ઘરધણી ઊભા થાય અને આમ ટુવાલ ઓઢ્યો હોય ને આમ થોડો ખેંચે કે હવે રાખી જાઓ, એ તો ઘરડું મરણ હતું, ભાગશાળી થઈ ગયા બાપા, તો રાખી જાઓ. એટલે તરત આમ ઓઢ્યો હોય ને ટુવાલ આમ ગળામાં નાખી લે, હરામ બરાબર આંખમાં એકે આંસુ હોય તો હાવ કોરી ધાકો રાખ્યું અને એ બધાની હારે બેસી જાય ચા પીવા. તો એક જણો એ રીતે આવ્યો, ખરેખરો કરતો હતો, ઘરધણી આમ ટુવાલ ખેંચ્યો કે હવે રાખી જાઓ ભાઈ, ઘરડું મરણ હતું, બાપા ભાગશાળી થઈ ગયા. તે માળો રોતો બંધ ન થાય. પછી બીજો ભાઈ ગયો, નાના છોકરાઓ ગયા, રોતો જ બંધ ન થાય. 15 મિનિટ હાવ ખોટે ખોટે રોયો, માંડ માંડ એને રોતો બંધ કર્યો. અને પછી ત્યાં જમવાનું ટાણું થઈ ગયું હતું એટલે એને જમવા બેહાડી દીધો, તે ખાતો બંધ ન થાય. હવે ન્યા કોણ રોકે જઈને કે હવે રાખી જાઓ, 20 લાડવા થઈ ગયા. એમ આપણે ગાતા બંધ નહોતા થતા ને હવે આ કહેવાનું ચાલુ કર્યું. તો એટલે હવે આપણે જાળવી જાય. સાંજની કથાનું હજી સત્ર છે પણ મજા આવે છે. 32મું પુષ્પ ભગવાનના ચરણે સાદર સમર્પિત. બધા જ ડોક્ટર્સ મિત્રો જેમણે આટલા બધા, કેટલા 14 મેડિકલ કેમ્પ કર્યા ડોક્ટર? હા, 16 મેડિકલ કેમ્પ્સ અલગ અલગ આ નવરાત્રી દરમિયાન થયા. એ બધા જ ડોક્ટર મિત્રોને પણ સાધુવાદ. અને સૌથી વધારે સાધુવાદ એ મેડિકલ કેમ્પ્સમાં આવેલા દર્દી ભાઈ બહેનોનો કે જેણે આવીને સેવાનો અવસર આપ્યો, સેવાનો લાભ આપ્યો. એ રૂપમાં પ્રભુ ન પધાર્યા હોત તો આપણી સેવાનો સંકલ્પ એ અધૂરો રહી જાય. તો એ સૌ દર્દી ભાઈ બહેનોને પ્રણામ. એમણે અવસર આપ્યો સેવાનો અને ભગવાન શ્રી હરિને એમની નિરામયતા માટેની પ્રાર્થના. શરીર નિરામય રહે અને એમનું મન પણ સ્વસ્થ, પ્રસન્ન અને હંમેશા પોઝિટિવ વિચારોથી ભરેલું રહે એવી ભગવાનને પ્રાર્થના. આપણે આ સંપૂર્ણ સત્કર્મ ભગવાન શ્રી હરિને સમર્પિત કર્યું. અને હવે શ્રી હનુમાનજી મહારાજને, આમ તો એ જે પેલી પરંપરા છે, બાકી તો હનુમાનજી અહીં બિરાજે જ છે હરિમંદિરમાં, પણ આપણે ખાલી કહી દઈએ બાપજી કથા પૂરી થઈ. કથા વિસર્જન હોત હૈ સુનહુ વીર હનુમાન, રામ લક્ષ્મણ જાનકી સદા કરો કલ્યાણ. અચ્યુતમ કેશવમ શ્રી રામ નારાયણમ કૃષ્ણ દામોદરમ શ્રી વાસુદેવમ હરિમ શ્રીધરમ માધવમ ગોપિકા વલ્લભમ જાનકી નાયકમ શ્રી રામચંદ્રમ ભજે. જાનકી નાયકમ શ્રી રામચંદ્રમ ભજે. જાનકી નાયકમ શ્રી રામચંદ્રમ. બોલીએ શ્રી રામચંદ્ર ભગવાન કી જય. પવન સુત હનુમાન કી જય. શ્રી હરિ ભગવાન કી જય. શ્રી રાધા કૃષ્ણ ભગવાન કી જય. શ્રી જાનકી વલ્લભ ભગવાન કી જય. શ્રી ચંદ્રમૌલીશ્વર મહાદેવ કી જય. શ્રી કરુણામયી માત કી જય. શ્રી બાલકૃષ્ણલાલ કી જય. શ્રી વેદ ભગવાન કી જય. શ્રી ગણપતિ ગજાનન મહારાજ કી જય. શ્રી હનુમાનજી મહારાજ કી જય. સદગુરુ દેવ
धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन वैदिक हिंदू धर्म की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ભગવદીયા મંજુબહેનને પ્રાર્થના કે તેઓ મંચ પર પધારશે. સૌ ભક્તજનોને નમ્ર નિવેદન, કૃપા કરીને આપ સૌ થોડી ક્ષણો માટે આપના સ્થાન પર બેસી રહેશો. માત્ર આપની 5-7 મિનિટ જોઈએ છે. સર્વે ભક્તજનોને નમ્ર નિવેદન, કૃપા કરી અને આપ સૌ આપના સ્થાન પર બેસી રહેશો. અહીંયા હવે તો એને ગોળ મંદિર કહી શકાય. આજે આપણી નજરે ચડી રહ્યું છે ને ત્યાં આપણે નવરાત્રના 9 દિવસ સુધી માં ભગવતી પરાંબા પરા પ્રકૃતિનું સ્થાપન કરીએ છીએ અને ત્યાં અલગ અલગ પાઠ ઋષિકુમારો દ્વારા ચાલતા રહે છે. પૂજ્ય ભાઈ શ્રી પ્રતિદિન પ્રાતઃ ત્યાં પૂજન અર્ચન માટે જાય છે અને આપણા પ્રતિવર્ષના ક્રમ અનુસાર પ્રત્યેક દિવસે એક એક નાનકડી એવી કન્યાઓનું ત્યાં દુર્ગા સ્વરૂપે પૂજન અર્ચન કરવામાં આવે છે. તો આજે આપણા મુખ્ય મનોરથીના ભાવ અને એમના પ્રેમ અને સ્નેહના કારણે એ 9 દુર્ગાઓના દર્શન આપણને અહીંયા મંચ પર થવાના છે અને મુખ્ય મનોરથી આપણા ભગવદીયા મંજુબહેન અને સમગ્ર પરિવાર દ્વારા મંચ પર ઉપસ્થિત આ 9 દુર્ગાઓનું પૂજન અર્ચન સંપન્ન થવાનું છે. ત્યારે ઋષિકુમારોને પ્રાર્થના કરીશ કે તેઓ એક સુંદર દેવી સ્તોત્રોનું ગાયન કરશે અને આપણે સૌ પૂર્ણ મનોયોગથી આ પૂજનમાં જોડાઈશું. अयि गिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दिनुते गिरिवरविन्द्यशिरोजिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हे सितिकण्ठकुटुम्बिनि भूरिकुटुम्बिनि भूरिकुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि परदिनि शैलसुते सुरवरवर्षिणि दूरधरधर्षिणि दूर्मुखमर्षिणि हरिशरते त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि कल्पसमोषिणि घोषरते धनुजनिरोषिणि दुर्मदशोषिणि दुर्मनिरोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते अयि जगदम्ब कदम्ब वनप्रियवासिनि तोषिणि हासरते शिखर शिरोमणि तुङ्ग हिमालय शृङ्ग निजालय मध्यगते मधु मधुरे मधुकैटभगञ्जिनि महिषविदारिणि हासरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते मात्र निराकृत धूम्र विलोचन धूम्रशते समर विशोषित रोषित शोणित बीज समुद्भव बीजतने शिव शिव शुम्भ निशुम्भ महावतर्पित भूत पिशाचरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते संगर रक्षण संग परिस्फुरदंगन टटकटके कनक पिसंग बृषत्कनि संगर सत्वत शृंग काबतुके
अत चतुरङ्गनलक्षितिरङ्गघटत् बहुरङ्गरकटवटुके जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते शत्रुवधातुर दुर्धर निर्भर शक्तिभृते चतुर विचार दुरेण महाशय दूत कृत प्रमथाधिपते दुरित दुरीह दुराशय दुर्मति दानव दूत दुरन्तगते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते शरणागत वैरि वधूजन वीरवराभयदायि करे त्रिभुवन मस्तक शूल विरोधि शिरोधि कृतामल शूल करे तुमि तुमि तामर दुन्दु विनाद मुहुर्मुखरी कृत दीनि करे जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सुरललनाथ तथेयि तथेयि तथामिनयोत्तर नृत्यरते कृतकुकुथा कुकुटोडिडाल कुतूहलगानरते दुडुकुट दुदुड दिन्दिवि तद्वनि घोर मृदङ्ग निनादरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय जाप्य जय जय शब्द परस्तुति तत्पर विश्वनुते जन जन जिम जिम जिंकरनूपुर सिंचित मोहित भूतपते नटित नटार्क नटी नटनायक नाटक नाटित नाट्यरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते बोल पराम्बा भगवती करुणामयी मात की जय। આપણા સૌના હૃદયમાં અને આપણા સૌના હૈયામાં બિરાજતી આપણી હરિમંદિરમાં બિરાજેલી કરુણામયી માના આ નવ સ્વરૂપો અહીંયા આપણે સાકાર રૂપે દર્શન કરી રહ્યા છીએ અને જ્યારે સ્તોત્રનું ગાયન થઈ રહ્યું હતું, જ્યારે પૂજન અર્ચન થઈ રહ્યું હતું અને જે એક અદ્ભુત ભાવ વિશ્વ પ્રગટ થયું હતું, ખરેખર એના માટે કોઈ શબ્દ નથી. એ પૂજન અર્ચન પછી આગળના એક ઉપક્રમ તરફ આપણે વધીએ. પરમ પૂજ્ય ભાઈશ્રીની નિશ્રામાં અનેક ટ્રસ્ટ ચાલી રહ્યા છે. એવું જ એક સરસ મજાનું ટ્રસ્ટ પરમ પૂજ્ય ભાઈશ્રીના આશીર્વાદથી અને એમની પ્રેરણાથી ચાલી રહ્યું છે આપણા પોરબંદરમાં, જેનું નામ છે પુષ્પાંજલિ લોક કલ્યાણ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ. આ ટ્રસ્ટનું કાર્ય મુખ્ય છે કોઈ પણ જ્ઞાતિ કે જાતિના ભેદભાવ વગર સમગ્ર જિલ્લાને આવરી લેતી આ ડ્રગ બેંક સમાજ સેવાનું એક વિશિષ્ટ અને વિશિષ્ટ કાર્ય કરતી માનવ સેવાને વરેલી નોખી અને અનોખી સંસ્થા છે. આ ડ્રગ બેંક નીચે પ્રમાણેના કાર્ય કરે છે. પોરબંદરના ડોક્ટરો પાસેથી સેમ્પલની દવા નિયમિત રીતે સમયાંતરે મેળવી તેને વ્યવસ્થિત ગોઠવી જરૂરિયાત પ્રમાણે આપવામાં આવે છે. કોઈપણ કુટુંબમાં વધેલી દવા ફેંકી દેવાને બદલે વપરાય તે હેતુથી અત્યારે 2 જગ્યાએ આવી દવાઓ સ્વીકારી ડ્રગ બેંક મારફતે તેનું જરૂરિયાતમંદ દર્દીઓમાં વિતરણ કરવામાં આવે છે. અને આ ડ્રગ બેંક દ્વારા જે એક સરાહનીય કાર્ય થઈ રહ્યું છે, એ સરાહનીય કાર્યનું સમગ્ર સૂત્ર સંચાલન આપણા સાંદીપની વિદ્યાનિકેતનના ટ્રસ્ટી આદરણીય શ્રી ભરતભાઈ ઓડેદરા દ્વારા થઈ રહ્યું છે. અને એની સાથે જોડાયા છે આપણા સમગ્ર મેડિકલ કેમ્પના કોઓર્ડિનેટર ડોક્ટર આદરણીય ભરતભાઈ ગઢવી સાહેબ અને બીજા અન્ય મહાનુભાવો. ડ્રગ બેંક પુષ્પાંજલિ લોક કલ્યાણ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટના માધ્યમથી 2005થી પૂજ્ય ભાઈશ્રીની નિશ્રામાં આ ડ્રગ બેંક કાયમી ચલાવવામાં આવે છે. અત્યારે 188
અત્યંત જરૂરિયાતમંદ દર્દીઓને નિયમિત રીતે જરૂરી દવાઓ સુચારુ રીતે પૂરી પાડવામાં આવે છે. ખૂબ જ વ્યવસ્થિત રીતે ચાલતી ડ્રગ બેંકના લાભાર્થીઓને ફોટોગ્રાફ સાથેનો ડિટેલ રેકોર્ડ પણ નિભાવવામાં આવે છે. એ સાથે પૂજ્યભાઈશ્રીના જન્મદિન તારીખ 31 ઓગસ્ટ 2008થી અહીંયા પોરબંદરમાં એક પરમહંસોનો આશ્રમ છે. આપણે જેને આપણી લોકબોલીમાં પાગલ કહીએ છીએ, એ પાગલોને પૂજ્યભાઈશ્રી પોતાની અધ્યાત્મ વાણીમાં પરમહંસો કહે છે. એવો એક પરમહંસોનો આશ્રમ છે, ભગત પ્રાગજી પુરુષોત્તમ આશ્રમ, જ્યાં એ આશ્રમ ખાતે કાયમી સાંદીપની તરફથી એક ડિસ્પેન્સરી ચલાવવામાં આવે છે. આ આશ્રમ ખાતે મેન્ટલી કોમ્પ્રોમાઇઝ એવા 64 પરમહંસોને આ સેવાનો લાભ મળી રહ્યો છે. આ તમામ પરમહંસોની માસ્ટર હેલ્થ ચેકઅપ કરી તેનો નિયમિત રેકોર્ડ નિભાવવામાં આવે છે અને તે લોકોને જે કાંઈ તકલીફ હોય, દાખલા તરીકે બ્લડ પ્રેશર, ટીબી, થાઇરોઇડ વગેરેની જરૂરી દવાઓ તેમને અપાતી, મનોચિકિત્સકની દવાઓ ઉપરાંત નિયમિત રીતે અન્ય દવાઓ પણ પૂરી પાડવામાં આવે છે. પોરબંદર શહેરના 20 જેટલા નિષ્ણાત ડોક્ટરો પોતાની માનદ સેવા પૂરી પાડે છે અને ડોક્ટર ભરતભાઈ ગઢવી અને ડોક્ટર સુરેશભાઈ ગાંધી તથા ડોક્ટર રાજુભાઈ ઠકરાર તેમજ ડોક્ટર કુડલા સાહેબનો પણ અનન્ય સહકાર સદૈવ પ્રાપ્ત થતો રહે છે. સાથે આ આશ્રમની બાજુમાં આવેલ શિશુકુંજ નામની સંસ્થા, જ્યાં મેન્ટલી કોમ્પ્રોમાઇઝ બાળકોની ડે સ્કૂલ ચલાવવામાં આવે છે, તેને પણ આ ડિસ્પેન્સરી દ્વારા દવાઓ પૂરી પાડવામાં આવે છે. આ એક માહિતી આપ સૌ સુધી પહોંચાડી. હવે આ સંસ્થા દ્વારા જે કાંઈ પણ વર્ષ દરમિયાન કાર્ય થાય છે અને એમાં વર્ષાંતે થોડી ઘણી સેવા ઘટે, તો આજે એ ઘટતી સેવા સાંદીપની દ્વારા પૂજ્ય ભાઈશ્રીના કરકમલો દ્વારા અર્પણ કરવામાં આવશે અને એ સેવાને સ્વીકારવા માટે હું સ્ટેજ પર નિમંત્રણ પાઠવું છું અમારા ટ્રસ્ટી અને આ સંસ્થાનું સૂત્ર સંચાલન કરતા આદરણીય ડોક્ટર શ્રી ભરતભાઈ ઓડેદરાને. તેઓ મંચ પર પધારશે અને પરમ પૂજ્ય ભાઈશ્રીના કરકમલો દ્વારા એ ચેક ગ્રહણ કરશે. આદરણીય ભરતભાઈ ઓડેદરા પૂજ્ય ભાઈશ્રી પાસેથી ચેક ગ્રહણ કરી રહ્યા છે અને હવે 2 DVD સેટ થોડા દિવસ પહેલા અમે આપ સૌના કરકમલોમાં મૂક્યો હતો. આજે ફરી પાછા 2 DVD સેટ અમે આપ સૌની વચ્ચે મૂકવા જઈ રહ્યા છીએ. રામકથા દિલ્હી 1992ની સાલમાં યોજાઈ હતી. એ રામકથાનો સંપૂર્ણ DVD સેટ તૈયાર થઈ ગયો છે અને એ અમે આપના કરકમલોમાં મૂકી રહ્યા છીએ. સાથે જસવંતગઢમાં યોજાયેલી, જસવંતગઢ રાજસ્થાનમાં યોજાયેલી ભાગવત કથા 1992ની સાલમાં, એનો પણ સંપૂર્ણ DVD સેટ અમે આપની વચ્ચે મૂકવા જઈ રહ્યા છીએ. તો એ બંને સેટનું DVD સેટના વિમોચન માટે પૂજ્ય ભાઈશ્રીના ચરણોમાં પ્રાર્થના. અને હવે એક હિન્દીનું પુસ્તક અમે આપના હાથમાં મૂક્યું, એક ગુજરાતીનું પુસ્તક મૂક્યું, એક ઇંગ્લિશનું પુસ્તક મૂક્યું. પણ હવે જે પુસ્તક મૂકવા જઈ રહ્યા છીએ 4 ભાષામાં છે, હિન્દી, સંસ્કૃત, ગુજરાતી અને ઇંગ્લિશ. અને એ પુસ્તકના મનોરથી છે આપણા ટ્રસ્ટી આદરણીય શ્રી તાપડિયાજી અને પરિવાર. તો એ પુસ્તકનું વિમોચન કરવાની ક્ષણો છે આપણા સૌની વચ્ચે. તો આપણી અપરાહ્ન સત્રની, આપણી કૃષ્ણ પ્રેમ યાત્રાના રસિક વક્તા પરમ પૂજ્ય શાસ્ત્રી શ્રી સતીશકુમાર શર્માજીના ચરણોમાં પ્રાર્થના કે તેઓ મંચ પર પધારશે. સાથે ભગવદીય આદરણીય શ્રી તાપડિયાજી એવં પરિવાર, શ્રી વિજયભાઈ તાપડિયાજી, શ્રી ડોક્ટર હેમંત કૃષ્ણજી પ્રિન્સિપાલ સુરજમલ તાપડિયા આચાર્ય મહાવિદ્યાલય, શ્રી અલકા મિશ્રજી ભંવરી દેવી તાપડિયાજી શિક્ષા શાસ્ત્રી પ્રાચાર્ય, श्री श्याम भाई ठाकर सांदीपनी विद्यानिकेतन ऋषिकुमार एवं भगवदिया श्री सोनाबेन दमानिया के प्रतिनिधि के रूप में भगवदिया सुश्री गीता बहन आहूजा एवं अपनी ये मंगलमयी यात्रा के मुख्य मनोरथी भगवदिया मंजू बहन पटेल अने आ पुस्तक विमोचन सूत्र संचालन माटे प्रार्थना करूं छूं अपना ट्रस्टी श्री घनश्याम भाई मेहता ने।
સૌને જય શ્રી કૃષ્ણ, જય સિયારામ. સમય બહુ જ ભાગે છે, દોડે છે. એની વચ્ચે 5 મિનિટ અમે આપની લેવા જઈ રહ્યા છીએ. હમણાં જ થોડી ક્ષણો પહેલા આ બધી દુર્ગા અષ્ટમીના 9 સ્વરૂપોનું પૂજન થયું ત્યારે કદાચ આપણામાંથી ઘણા બધાના મનમાં 1-2 એવી આદ્યશક્તિનું સ્મરણ થવું જરૂરી છે અને હમણાં જ થશે, જે હજી આપણી વચ્ચે અક્ષર રૂપે હમણાં પ્રગટે છે. થોડીક માંડીને વાત કરું. 2010ની સાલમાં આપણા રતન મૈયા એટલે બજરંગલાલ તાપડિયાજીના ધર્મપત્ની અચાનક એકાએક આપણી વચ્ચેથી એમણે અનંતની વાત પકડી. એ પહેલા 2008માં શશીબેને આપણી વચ્ચેથી વિદાય લીધી. 3 વર્ષના સમયગાળામાં આપણા બજરંગલાલજી તાપડિયાએ એક શિવ સંકલ્પ કર્યો. ક્ષર એટલે કે નાશ પામે એવું શરીર તો જતું રહ્યું, હવે એને અક્ષરદેહ આપવો છે. તો રતનદેવી તાપડિયાજીએ જસવંતગઢની કથામાં, ભાઈશીની કથામાં જે કેટલાક સૂત્રો લિખિત રીતે મૂકાતા, એમાં બીજા થોડા ઉમેરીને 830 જેટલા સૂત્રો 4 ભાષામાં આજે આપની સામે અમે મૂકી રહ્યા છીએ. 830 ને 4 ભાષામાં જયારે કહું છું ત્યારે આપને હું ભગવાન વિષ્ણુને યાદ કરવાનું કહું છું, ચતુર્ભુજ સ્વરૂપે. અહીંયા 4 ભાષામાં, એટલે આપણી દેવભાષા સંસ્કૃત, પછી વાત કરીએ તો રાષ્ટ્રભાષા હિન્દી, ગુજરાતી અને સાથે સાથે હિન્દી. આ 830માં બીજા ઉમેરીને 1130 જે સૂત્રો તૈયાર થયા. હવે આપ સહેજ સરવાળો માંડો. એનું અંગ્રેજી, એનું સંસ્કૃત, એનું હિન્દી અને એનું ગુજરાતી. આ એક વિરાટ કાર્ય છે. એ વિરાટ કાર્યને એવી વ્યક્તિઓએ માળા ગૂંથીને આપણી પાસે મૂક્યું કે આજે એ પુસ્તક પાથેય બની ગયું છે. પાથેય એટલે ભાથું. પુસ્તકનું નામ છે ચિંતન પાથેય. આ ચિંતન પાથેયમાં છે શું? સૂત્રો છે. સૂત્રો કેવા છે? કેટલીક વાત એવી હોય છે કે મોટા ગ્રંથો પણ જે આપણને ના આપે, એક નાનકડા વાક્યથી પણ જીવનને અજવાળી નાખતા હોય. ભગવાન બુદ્ધ જયારે અતિ કઠોર પરિશ્રમ અને તપશ્ચર્યા કરી રહ્યા હતા ત્યારે 2 દીકરીઓ નીકળી. એમાંની એક બોલી કે તારી વીણાના તાર તું એટલા કડક નહીં રાખતી કે તૂટી જાય. બુદ્ધ ભગવાનને થયું કે આ કઠોર તપશ્ચર્યા ખોટી છે. બીજી દીકરી બોલી કે તારા વીણાના તારને તું એવા ઢીલાઈ નહીં રાખતી કે એ વાગે નહીં. અને બુદ્ધ ભગવાને મધ્યમ માર્ગ સ્વીકાર્યો. આપણા એવા ઘણા સૂત્રો છે કે જે અમર બનીને આપણી વચ્ચે ઉભા છે. ભાઈએ સૂત્ર આપ્યું છે આપણા ઋષિકુમારોને, જ્ઞાનાર્થ પ્રવેશ, સેવાર્થ પ્રસ્થાન. કેટલું બધું એમાંથી ભાષ્ય નીકળે. તિલકે કહ્યું કે સ્વરાજ મારો જન્મસિદ્ધ હક છે. એક સૂત્રમાં આખી રાષ્ટ્રીય ભાવના આવી ગઈ. ગાંધીજીનો દેહ પડ્યો અને એક વાક્ય બોલ્યા, હે રામ. એમાં આખું એમનું જીવન આવી ગયું. વધારે ચર્ચા સમયને અભાવે નથી કરતો, પણ એ જે એક સૂત્ર છે એ જીવનને ક્યારેક પ્રેરણા આપતું હોય છે મહાગ્રંથો કરતા પણ. આજે જ્યારે એ 4 ગ્રંથો, હું ગ્રંથો શબ્દ સમજીને કહું છું, એટલા માટે કહું છું કે એક સૂત્ર છે ને, એક શાસ્ત્ર છે, એટલે ગ્રંથો છે. એ ગ્રંથોના સૌ પ્રથમ આપણી દેવભાષા એટલે કે સંસ્કૃત, એમાં આને શ્લોકની રીતે મૂકી આપનાર ડોક્ટર હેમંત કૃષ્ણજી છે. કૃપા કરીને આપ હાથ ઊંચો કરો તો અમને બધાને ખબર પડે. આપને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. આપે મંત્ર કવિતા અને યંત્ર કવિતાનો સમન્વય કરી બતાવ્યો છે. ત્યારે હિન્દીમાં કદાચ અલકા મિશ્રજી યહાં હૈ ક્યા? હા, આપ આइए.
આ હિન્દી જે ભાવ છે એ અલકા મિશ્રજીનો છે. ગુજરાતી નામ એવું લઈશ કે તમારે અગાઉથી કહું કે તમે તાળીઓ પાડજો. શ્યામે કરી આપ્યું છે, શ્યામ ઠાકર. અને વિશ્વ ભાષા અંગ્રેજી, જેમણે ભાઈશ્રીના અંગ્રેજી પુસ્તકોનો અનુવાદ શરૂ કર્યા છે એવા સોના દામનિયા. સોના દામનિયા કહીએ તો ખબર ના પડે કદાચ, પણ હું એમ જો કહું ને કે આપણા ગીતા છે ને, ગીતાના બેન, તો બધાને એમ થશે કે ઓહો હવે સોના અમારી એ બેન. એમના વતી ગીતા આહુજાને પણ હું નિમંત્રણ આપું છું. મને ખબર છે કે ખૂબ સમય થયો છે, પણ આ ભાવ અને આ લાગણી શબ્દોથી અટકે એવી નથી. એટલે ફરી એક વખત કહી દઉં છું, આપણે સ્મરણ કરીએ છીએ બે શક્તિઓનું, રતનદેવીનું, શશીબેનનું. એ ક્યાં જવાની એમની ઉંમર હતી. એક શેર છે, बड़े शौक से जमाना सुन रहा था, आप ही थक गए दास्ता कहते कहते. એમની સ્મરણમાં, એમની સ્મૃતિમાં કદાચ પહેલી જ વખત સત્સાહિત્ય પ્રકાશન ટ્રસ્ટને આવો સુંદર મોકો મળ્યો છે કે ભગવાન વિષ્ણુના 4 હાથ સમી 4 ભાષાઓમાં ચિંતન પાથેય, ભાઈશ્રીનું ચિંતન પાથેય અત્ર તત્ર સર્વત્ર વિહરી રહ્યું છે. આપણે એના સાક્ષી બનીએ. આપનો સમય વધારે લીધો હોય તો ક્ષમા માગું છું, પણ કહેવાનું ઘણું હતું એ હું બંધ કરું છું. પુસ્તક વિમોચનના આપણે સહભાગી થઈએ. તાપડિયા પરિવારને આવી સરસ મજાની સ્મૃતિ યાત્રા યોજવા બદલ અભિનંદન આપીએ છીએ. આ પુસ્તકના સૂત્રો દ્વારા જે વ્યક્તિ એનું પઠન કરશે, એનું મનન કરશે, એનું ચિંતન કરશે, એમને રતનદેવીએ જે પુરુષાર્થ લીધો હતો એ સદા પ્રેરક અને ઉપયોગી બનશે. આપણે સૌ આ પરિવારને ખૂબ 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 ધન્યવાદ આપીએ અને ઈચ્છીએ કે એમના હાથે આવા સુકાર્યો થતા રહે. વાત રહી આ પુસ્તકના કિંમતની, તો દરદાર પુસ્તક છે. પડતર કિંમત 150 રૂપિયા જ છે. આપણા સ્ટોલ ઉપરથી એ મળશે. અને એક વાત કહી દઉં કે કેટલીક વ્યક્તિ જાય ને ત્યારે આપણને એનો અભાવ બહુ સાલતો હોય છે. 1-2 પંક્તિ કહીને હું મારી વાતને વિરામ આપીશ કે અંધેરી રાત મેં रोशनी देंगे कौन, नींद तो आ जाएगी मगर ख्वाब में आएगा कौन. પુસ્તક છે ને એનો જવાબ આપશે કે હું અહીંયા છું, અક્ષરદેહ અહીંયા છું, તમારી પાસે છું. જ્યારે પણ તમે ચિંતનની યાત્રા કરશો ત્યારે ભાથું તો જોશે ને, પાથેય તો જોશે ને. તો એ ભાઈશ્રીની આ જીવન યાત્રામાં આ પુસ્તકો આપણને સદા પ્રેરણા આપતા રહેશે. આજે, આવતીકાલે અને હંમેશા માટે પરિવારના બધા જ સભ્યોનું, ગીતાબેનનું ખાસ અભિવાદન થઈ રહ્યું છે. અને હવે પ્લીઝ બિગ હેન્ડ. મને ખબર છે કે એ ભાવાદ્રત કેટલા થયા હશે, છતાં જીવનની આ યાત્રામાં ચિંતનનું ભાથું લેવું જ રહ્યું. અસ્તુ. ભાઈશ્રીને અનુરોધ કરીશ કે તેઓ આપણને કંઈ મંગલ વચન કહેશે. હા, श्री हनुमान जी को विदा. आप श्री हनुमान जी महाराज की जय. આપણે પ્રાર્થના કરવાની છે ઓરિસ્સા અને આંધ્રમાં જે વાવાઝોડું એનો પ્રભાવ ઓછો થાય ને ત્યાં રહેનારા આપણા દેશ બાંધવો
એને નુકસાન કાંઈ ન થાય જાનમાલનું, એવી ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ. અને આજે કદાચ મને ખબર નથી ઘનશ્યામભાઈ, પણ નવરાત્રિમાં એક સાથે 4 પુસ્તકોનું વિમોચન થયું હોય એવું પહેલી વાર થયું. તો આજે આ મંચ ઉપરથી નવરાત્રિમાં 4થા પુસ્તકનું વિમોચન થયું. અને એની વિશેષતા જે ઘનશ્યામભાઈએ કહ્યું એમ ચતુર્ભુજ નારાયણના સ્વરૂપે અક્ષરદેહ છે, 4 ભાષાઓમાં છે એક સાથે. આવું કદાચ આપણું પહેલું પ્રકાશન છે આ. અને એની સાથે સાથે 1992માં જસવંત ગઢવા એટલે કે તાપડિયાજીના ગામમાં 108 ભાગવત કથા હતી. અને એની ડીવીડી એ વખતની તમારા માટે ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવી છે. અને એ વખતનો જે ફોટો છે એમાં મૂક્યો છે. મને જોઈને મને મજા આવે છે. શરૂઆત ત્યાંથી થયેલી. અને એ કથા પછીથી, કથા તો ઘણા બધા લોકો કરાવતા હોય છે, लेकिन उस कथा के बाद पूरा तापड़िया परिवार गया नहीं, बिल्कुल सेवा में रह गया. આજે તાપડિયાજી બધા ટ્રસ્ટોનું આખું જે ફાઇનાન્સનું બધું છે એ જવાબદારી એ જોવે છે. મને તો કથા કરતા આવડે, બીજું ના આવડે. આ બધું કાર્ય આ બધા વડીલો જોતા રહે છે, એટલે મને કોઈ ચિંતા નથી. અને એમની સાથે સાથે રતન મૈયા સાંદીપનીમાં એમને ખૂબ ગમતું ને ખૂબ રહેતા. ઋષિકેશ રહે, વૃંદાવન રહે અને સાંદીપની રહે. આ ખૂણાની વાળી એમની સીટ, હંમેશા એ ખૂણો જોઉં ને મને રતન મૈયા યાદ આવે. ત્યાં બેઠા બેઠા કેટલા અનુષ્ઠાન કર્યા છે રતન મૈયાએ. 94 થી ચાલુ હતા એમના અનુષ્ઠાન, 2007 સુધી લગાતાર રામચરિત માનસના અનુષ્ઠાનમાં એ રહ્યા. અને પરિવારની પુત્રવધુ સ્વર્ગસ્થ બહેન શશી દોડી દોડીને બધું કાર્ય કરતી, સેવામાં ઊભી રહેતી. એનું શરીર પહેલા છૂટ્યું અને એના 2 વર્ષ પછી રતન મૈયાનું શરીર શાંત થયું. એમના નિમિત્તેનો પાઠ તો રામચરિત માનસનો ને ત્યારે આપણે કરાવ્યો હતો એ વખતે. અને દર વર્ષે આપણે રતન મૈયા તરફથી એક રામાયણનો પાઠ એક ઋષિકુમાર કરતા રહે છે. અને એ બંનેની સ્મૃતિમાં એ રતન મૈયાનું આમે બહેનો ઓલા અનાજ સાફ કરે ને અને પછી જેમ હુપડામાં લઈ અને પછી એ કરીને પછી એમાં કાંકરા હોય પાછા વીણી નાખે. એમાંથી કાંકરા વીણવાના હોય, પણ કથામાંથી તો સૂત્રો મણીઓ વીણવાના હોય, મોતીઓ વીણવાના હોય. અને કથા નહીં આખા એ ત્યારે 2 सत्र में कथा, 2 सत्र में कथा थी और लंबे लंबे सत्र थे वो भी मुझे याद है. और सस्वर पाठ सभी भूदेव कर रहे थे और उस कथा में से रतन मैया ने सारे मोती सूत्र बिन बिन करके एक पुस्तिका आप लोगों ने पहले उन्हीं सूत्रों की प्रकाशित करी थी और जीवन पाथे नाम से, और अब उसमें अन्य सूत्रों को भी मिला करके और 4 भाषा में एक साथ चिंतन पाथे के नाम से वह पुस्तक प्रकट हो रही है. उसका ठाकुर जी को समर्पण किया गया. व्यास जी ना प्रसाद रूप के, सुखदेव जी ना प्रसाद रूप के, ऋषियों ना प्रसाद रूप आ बधा सूत्रों छे. આપણે સૌ એનાથી લાભાન્વિત થઈશું. પણ હું યાદ કરું છું રતન મૈયા અને બહેન શશીબહેનની સ્મૃતિને. ભગવાન શ્રી હરિના ચરણમાં છે. પ્રભુ એમને નિરંતર ત્યાં ભજન કરાવે, સેવા કરાવે એવી શ્રી હરિને પ્રાર્થના. અને આ પુસ્તક તૈયાર કરવામાં જે આ 4 જણાએ પ્રેમ પરિશ્રમ કર્યો છે એ ચારેયને આપણે અહીંયા આશીર્વાદ આપ્યા. એમને પણ હૃદયના ખૂબ ખૂબ આશીર્વાદ. આરતી થશે સાંજના, પાછી કથા ચાલશે, બધું બરાબર થશે.
कोई चिंता नहीं। हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री कृष्ण। ભગવદીયા મંજુબહેન પૂજ્યભાઈ શ્રીનું ભાવ પૂજન કરશે અને એ પછી આપણે આરતી કરીએ। આજે આપણા સૌની વચ્ચે આપણા ગુજરાત ગો સેવા આયોગના ચેરમેન આદરણીય ભગવદીય ડોક્ટર શ્રી વલ્લભભાઈ કથિરિયા ઉપસ્થિત છે। એમનું અમે સંદીપની પરિવાર ખૂબ ખૂબ સ્વાગત કરીએ છીએ અને ડોક્ટર સાહેબને નિવેદન કરું છું કે તેઓ અહીંયા મંચ પર પધારશે અને આરતીમાં સંમિલિત થશે, ભક્તિ પીઠિકાને પ્રણામ કરશે। આદરણીય ડોક્ટર શ્રી વલ્લભભાઈ કથિરિયા સાહેબ અને હવે જેમને આરતી માટે મંચ પર પધારવાનું છે એમના નામ બોલું છું। આપણા સમગ્ર ઉપક્રમના મુખ્ય મનોરથી જય હિન્દ પરિવાર સાથે આદરણીય શ્રી તાપડિયાજી પરિવાર, નાગરજી પરિવાર, ડોક્ટર હેમકૃષ્ણજી, શ્રીમતી અલકાજી, आदरणीय श्री तुषारभाई जानी, श्री विजयभाई, उर्वशी बहन, डॉक्टर भरतभाई गढ़वी, श्रीमती जयश्रीबेन, प्रोफेसर पीवी पंचोली, श्रीमती लीलाबेन पंचोली अने आदरणीय श्री किशोरभाई। आओ ठाकुरजीનું નિરાજન કરીએ। સૌ ભક્તજનોને નમ્ર નિવેદન, આપણી કથાનો ક્રમ બરાબર બપોરે 3:30 થી શરૂ થઈ જશે। સૌને નિવેદન, આપ ખૂબ જ ઝડપથી ભોજન પ્રસાદ લઈ અને પુનઃ મંડપમાં પધારી આપનું સ્થાન ગ્રહણ કરશો। આવો ઠાકુરજીનું નિરાજન કરીએ। श्री रामचंद्र भगवान की जय। कीरति कलित ललित सिय कीरति कलित ललित सिय पी आरति श्री रामायण जी गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद वाल्मीकि भी ज्ञान विशारद सुख सनकादि शेष अनुसारद बरनी पवन सुत कीरति आरति श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिय पी आरति श्री रामायण जी की गावत वेद पुराण अष्टदश छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सर बस सार अंश सम्मत सब ही की आरति श्री रामायण जी की गावत ललित ललित सिय पी आरति श्री रामायण जी की गावत संकट शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि
तीरथ कलित ललित सिय पीके आरती श्री रामायण जी की कलिमल हरणी विषय रस पीकी सुभग सिंगार मुक्ति जुगती दलन रोग मूरी अभी कात मात सब विधि तुलसी आरती श्री रामायण जी की तीरथ कलित ललित सिय पीके तीरथ कलित ललित सिय पीके आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवानी सहितं मंगलम भगवान विष्णुर्मंगलम गरुडध्वजः सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके गौरी नारायणी नमोस्तुते श्रीरामभद्राय महारार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकृत्य पुष्पैः देवाभिवन्दनं मा हस्ताभ्यामात्मवन्दनं मा हस्तप्रक्षालनं मा अंजलौ पुष्पाण्यादाय हरिः ओम जग्नेन जग्नमय जन्त देवा तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् केहनागं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा नाना सुगन्धि पुष्पाणि ऋतुकालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलि प्रदानेन देहि वाञ्छितं फलम् श्रीरामभद्राय नमः चरणकमलयोर्मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि प्रार्थये लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम् रूपं करुणाकरन्दं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपदे मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे प्रार्थनापूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि श्री रामचंद्र भगवान की जय पवन सुत हनुमान की जय सद्गुरु भगवान की जय ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हरि ओम સૌને જય સિયારામ. શ્રી હરિમંદિરના પાસે આવેલા મેદાનમાં સરસ મજાનો મંડપ લગાવવામાં આવેલો છે અને ત્યાં ભોજન પ્રસાદ તૈયાર છે. સૌ ભક્તજનોને નિવેદન, પ્રસાદ ગ્રહણ કરી અને ફરી પાછા આપ સૌ અહીંયા કથા મંડપમાં પધારશો. 3.5 કલાકથી ફરી પાછી આપણી આ ભાવયાત્રા પ્રારંભ થઈ જશે. આપ સૌએ જેટલું બને એટલું ખૂબ જ ઝડપથી અહીંયા મંડપમાં પધારવાનું છે. ભોજન પ્રસાદ લઈ અને ફરી પાછા તુરંત અહીંયા મંડપમાં આવી આપનું સ્થાન ગ્રહણ કરશો. સૌને જય શ્રી કૃષ્ણ, જય સિયારામ. गोविंद
सखे प्राणनाथ अनाथ सखे प्राणनाथ अनाथ सखे दीन दर्द निवार हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल हे समरथ अगम पूरन 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 मोह माया धार हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल अंधकूप महाभयान अंधकूप महाभयान अंधकूप महाभयान अंधकूप महाभयान अंधकूप महाभयान नानक पार उतार हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल